Hello everyone, welcome back to our channel. Plus the second semester Odia Honors Code 3 Unit 2 ର ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୋର ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ PDF ଦରକାର ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କର। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଫ୍ରି ନୋଟ୍ସ PDF ପାଇପାରିବ। ଆଉ କୋଡ୍ 3 କୋଡ୍ 4 ଦୁଇଟାକ ପେପରର ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ସରିଲାଣି ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା क्वेश्चन अच्छी साराल महाभारत प्रतिफलित तत्कालीन ओडिशार सामाजिक चित्र संपर्क में आलोचना कर। यहाँ कौन जापार सारला साहित्य। ओके फर्स्ट देखा आम उपक्रम। सारला महाभारत हूँ पंचदश शताब्दी ओडिशार एक जीवंत सामाजिक दलील। शूद्रमुनि सारला दास व्यासदेव मूल संस्कृत महाभारतर कथावस्तु ग्रहण करथिले मध्य एते तत्कालीन ओडिशार गणजीवन आचार विचार और संस्कृति को अति चमत्कार भाव रूपायन कर। सारला महाभारत हूँ कौन ना पंचदश शताब्दी ओडिशार गोटे जीवंत सामाजिक दलील बा प्रमाण जोटा कहुए। शूद्रमुनि के ना सारला दास व्यासदेव मूल संस्कृत महाभारत। संस्कृत महाभारत किए रचना करते जानच व्यासदेव। जो सारला दास कौन करते ना व्यासदेव जो महाभारत रही से महाभारतर कथावस्तु को ग्रहण करते कौन ना तत्कालीन ओडिशार गणजीवन जो सारला महाभारत जो लिखिले सारला दास से कौन लिखिले ना ओडिशार गणजीवन आचार विचार संस्कृति कौन कले ना अति चमत्कार भाव रूपायन कर। चतुर्वर्ण और जाति प्रथा बुझल। वर्ण व्यवस्था समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यही चारि वर्णर प्रभाव थिला। समाज रे चारोटी वर्ण थिला कौन कौन ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण मान काम कौन थिला ना पूजा अर्चना यज्ञ हरिका करबा। क्षत्रिय मान काम थिला कौन ना समाज को रक्षा करबा। वैश्य मान काम थिला कौन ना जोड़ा कौन कहती ना उत्पादन जो माने बिजनेस जो माने करती जो माने कि चाषबास करती किंबा पैसा रोजगार जो मैंने करती से श्रेणी को कौन कहुए ना वैश्य बोली कहुए। शूद्र होती कौन ना जो मैंने ये जो तीनटा श्रेणी रहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनटा श्रेणी कौन करते ना सेवा करता बुझला। शूद्र मान को समाज पाद बोली कहुए। वैश्य मान को समाज जंघ बोली कहुए। क्षत्रिय मान को समाज बाहु बोली कहुए और ब्राह्मण मान को समाज मस्तक बोली कहुए बुझेगा। ब्राह्मण को स्थान कौट देखिए समाज ब्राह्मण माने सर्वश्रेष्ठ आदर और सम्मान पाउथिले। समाज रे ब्राह्मण मानकर स्थान कौटला ना सर्वश्रेष्ठ सबुठु ऊपर रोते ब्राह्मण माने आदर और सम्मान पाउथिले। से माने राजपुरोहित और परामर्शदाता भाव कार्य करते काम करते ना राजपुरोहित और परामर्शदाता यज्ञ करने पूजा अर्चना करने ये सब काम रही। निम्न वर्णर चित्र समाज रे शबर हाड़ी पाण कंडरा आदि अस्पृश्य और निम्न जातिर लोक माने बास करथिले। सारला दास निजे जड़े शूद्र वंशोद्भव होइतिबारु एही निम्न वर्णर चरित्र गुड़ी को से ग्रंथ रे गुरुत्वपूर्ण स्थान देइछथि। समाज आउ को श्रेणी लोक थे शबर थे हाड़ी पाण कंडरा सब निम्न जातिर रही। अस्पृश्य और निम्न जातिर लोक मैंने बास करते। सारला दास कौन कले निजे जड़े शूद्र से जो तीन टा जो रहिले कौन तीनोटी जो वर्ण रहा ब्राह्मण क्षत्रिय आउ वैश्य तीनोटी जो रहा वर्ण से तीनोटी वर्णर लोक मानकर सेवा करते बुझा। से जड़े शूद्र होइथिबारु से कौन करते ये जो वर्णर चरित्र गुड़ी को ग्रंथ रे बा सारला महाभारत रे गुरुत्वपूर्ण स्थान देइथिले बुझिला। नारीर स्थान और सामाजिक स्थिति नारीर स्थान कौटी देइछन्ति और सामाजिक स्थिति कौन पारिवारिक सम्मान काव्य रे नारी को माता भगिनी और पत्नी रूपे उच्च सम्मान दिया जाइछि। सारला महाभारत में कौन है सारला दास कौन कर ना काव्य नारी मान को माता भगिनी पत्नी उच्च सम्मान सब प्रदान करछन्ति। गांधारी कुंती द्रौपदी चरित्र माध्यम ओडिया नारीर स्वाभिमान और नैतिकता प्रकाश पाई।
कौन होइछि महाभारत जानिछ गांधारी कुंती द्रौपदी समस्त अछंती ए जो महिला मान रहिले ए चरित्र माध्यम रे ओडिया नारी कौन करछंती स्वाभिमान और नैतिकता प्रकाश करछंती किए ना सारला दास एना असला कुप्रथार प्रभाव कुप्रथार प्रभाव कौन रहितला तत्कालीन समाज रे बहु विवाह प्रथा असम विवाह एवं सतीदाह प्रथा प्रचलित थिबार सूचना मिलिता कौन होतला ना तत्कालीन समाज बहु विवाह प्रथा है माने अधिक गोटे लोक अधिक जन को बाहा पार अनेक नारी को बाहा पार बहु विवाह प्रथा थिला सतीदाह प्रथा जानिछ जे गोटे महिलार जते स्वामी मर जाउतला ताले ताकू मध्य ସେଥିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଆଉ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଏସବୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ଯେପରିକି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସତୀ ହେବା ହେଲା ପାଣ୍ଡୁ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମାଦ୍ରୀ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମାନେ ଜୁଇରେ ତାଙ୍କ ଚିତାରେ ତାଙ୍କ ନିଆଁରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ଅନ୍ତଃପୁର ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ କୂଳର ନାରୀମାନେ ଅନ୍ତଃପୁର ବା ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଉଚ୍ଚ କୂଳ ଯୋଉ ନାରୀମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ପରଦା ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ରହିଥିଲା ଏଇଟା ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ବେଶଭୂଷା ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶାକାହାରୀ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶାକାହାରୀ ଭେଜିଟେରିଆନ ଆଉ ମାଂସାହାରୀ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ କାଞ୍ଜି ଶାଗ ପିଠାପଣା ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସୂଚନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ହେଲା ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆସିଲା ବେଶଭୂଷା ଓ ଅଳଙ୍କାର ଲୋକମାନେ ସୂତା ଓ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ ନୋଳି ଚଉଠି ବାଲା ମଲ୍ଲିକଢି ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସୂତା ଓ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନାରୀମାନେ କଣ ନା ନୋଳି ଲଗଉଥିଲେ ଦେଖିଥିବ ନୋଳି ବାଲା ମଲ୍ଲିକଢି ଚଉଠି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏ ସବୁକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆସିଲା ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଦେବଦେବୀ ଉପାସନା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶୈବ ଧର୍ମ ମାନେ ଶିବ ଧର୍ମ ହେଲା ଶୈବ ଧର୍ମ ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆସିଲା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ସମାଜରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣି ଏସବୁ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକ ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିଲେ ବୁଝିଲ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟତା ଓ ସାମରିକ ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ରଭାବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ ଗୌରବ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜାଣିଛ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାର ସାମରିକ ଗୌରବ କଣ ହେଇଛି ନା ଶାରଳା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ଜୀବନ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ରହିଛି ହେଲା ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟର ଯୋଉ ସାମରିକ ଗୌରବ ଥିଲା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରାର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ
प्रदर्शन कराइछन्ति ହେଲା। देन आसला अर्थनैतिक स्थिति और व्यवसाय वाणिज्य। कृषि भित्तिक समाज ओडिशार मुख्य जीविका कृषि थिला। तुम माने जानछो एबे भी हमर से ओडिशार मुख्य जीविका होची कृषि। चाषी बिल सार संपर्कित अनेक देशीय शब्द एथिरे व्यवहृत होची। शारदा दास कौन करछन्ति शारदा महाभारत रे अनेक प्रकार देशीय शब्द है चाषी बिल सार यही शब्द गुड़िक कौन करछन्ति व्यवहृत करछन्ति शारदा महाभारत रे। आसला नौवाणिज्य। शारदा दासଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବୋଇତ ନେଇ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ନିଓ ଆଦି ଦ୍ୱୀପକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାବ୍ୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ସାଧବମାନଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୋଇତ ନେଇକି ମାନେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଜାଭା ହଉ, ସୁମାତ୍ରା ହଉ, ବୋର୍ନିଓ ହଉ, ଏସବୁକୁ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। କାବ୍ୟରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଆଉ ସାଧବଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆସିଲା ଉପସଂହାର। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତର ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭାତ ଖୁଆଇ, ଓଡ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଗଣଜୀବନର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମହାଭାରତ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ଚରିତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଶାଗ ଭାତ ଖୁଆଇକି, ଓଡ଼ିଆ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ପିନ୍ଧାଇ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ଗଣଜୀବନର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀମାନେ ବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପୌରାଣିକ ମହାଭାରତରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ପଣ ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶାରଳା ମହାଭାରତ କେବଳ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ହେଉଛି 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ପଣ ସଦୃଶ। ବୁଝିହେଲା? এইটা ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। फ्री नोट्स PDF दरकार ଥିଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କର। ଓକେ।